కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఇవాళ మనము ఈ వీడియోలో ఐసెట్ టిఎస్ ఐసెట్ 2020 పేపర్ రియల్ టైమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇప్పుడు జరుగుతుంది రైట్ అండ్ దీంట్లో భాగంగా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ దట్ ఆర్ మేజర్ పార్ట్స్ లైక్ డేటా సఫిషియన్సీ కావచ్చు and okay, the other parts related to reasoning, pure maths and English, different questions and different faculties explain cheyadam jarugutundi ee real time paper. And I need to thank first the people who given a massive response for 2019 paper, right? So me 2019 paper lo kuda mem anni paper lo available betledu because earlier we given free sessions of 2019, but this time 2019 lo part 1 okati memu free ga availability pettamu and remaining all put it in app. Okay, and mana services online classes, app and package courses, okay, and offline courses, these are all the n number of facilities in only one center you can available, which is a skill center we can say. So I proudly say that it is becoming the most trusted institute in our Telugu states and apart from the Telugu states also. Interpretation, data interpretation generally, okay, if you see any paper, any previous paper, okay, vadu 2 questions istadu. Under that he will cover some minimum 8 questions. Oka dantlo 3 to 4 questions, inko dantlo 4 to 5 questions cover chestadu. So you can expect minimum of 8 to 9 questions in data interpretation. In this year 2020 TS ICET paper వాడు ఎంత ఇచ్చాడు మనకు 46 to 48 క్వశ్చన్ ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు చూడండి. he has given some question from 46 to 48. okay, so 46 to 48 question, let us see. Here you can see that ఒక్కసారి ఆ diagram చూడండి. if you see that diagram, this is the crops and these are the years. Don't waste the time by reading all this information. Crops are ABCD and 2010 to 2015 in million. It important in million tons. So endukante question sagamandi ikkada time waste chestadu idanta chadukundu. Don't get into that kind. Multiple diagrams ఉన్నప్పుడే question ఎక్కువ చూడండి. Multiple diagrams లేనప్పుడు within that diagram you need to ask the question కదా. ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే ఇక్కడ క్రాప్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ ఇయర్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు వాడు అడిగే క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి అని మనం ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఇన్ విచ్ ఇయర్ క్రాప్ సి, ఇన్ విచ్ ఇయర్, సో ఇయర్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి. క్రాప్ సి హ్యాస్ రిజిస్టర్డ్ హైయెస్ట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఓవర్ ఇట్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్. ఇది this is one of the very important questions for any data interpretation questions. Data interpretation lo ye question ichina ee question lekunda ivaru, because highest percentage of production over its previous year, crop C. So crop C ki ellandi. Ipudu ikkada ichina data lo crop C ante manaki ide kada crop C. So if you want to compare, ekkadi nunchi comparison start avudi, obviously 2011 2010 toti compare chestundi, 2012 2011 toti comparing to previous year percentage increase enta annappudu definitely ikkada enta increase ayindamma, we have 12 increase, right? So ippudu nenu 2011 ila rasistunna, 12 out of 510 మీద నాకు 12 ఎక్స్ట్రా వచ్చింది ప్రీవియస్ ఇయర్ తో కంపేర్ చేస్తే. సో దిస్ ఈజ్ ద ఇంక్రీజ్. ఇప్పుడు మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ డూ వన్ ఫూలిష్ థింగ్. అది చేశారంటే ఎగ్జామ్ లో పోయినట్లే. ఇక ఏంటంటే ఇంటూ 100 వేసి పర్సెంటేజ్ కనుక్కుంటారు. దే స్టార్ట్ గెటింగ్ ద పర్సెంటేజెస్. దాట్స్ ద ఫూలిష్ థింగ్ దట్ ఎవర్ యూ షుడ్ నాట్ డూ సచ్ థింగ్స్ మా, రైట్? సో అది చేశారంటే పోయినట్లే. 0 క్యాన్సల్ చేస్తారు, 317 జా 34 జా 17, ఇవన్నీ చెయ్యకండి, డోంట్ డూ. సో సింపుల్ గా 12/510 అనేది ఒకటి మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ 2012 ని కంపేర్ చేయాలి ఎవరితో, 2011 తోటి. ఒక్కసారి చూడండి, ఈజ్ ఇట్ బిన్ డిక్రీజ్ ఆర్ ఇంక్రీజ్? డిక్రీజ్ అయింది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ కన్సిడరబుల్. ఎందుకు?
because I want the increase. Okay, I want the increase in production. You can choose the question malli. Okay, in which year C has registered highest percent of production over its previous year. అంటే previous year to compare చేస్తే production increase కావాలి కానీ decrease అవ్వకూడదు. But when you see this 2012 compared to 2011 ఏమైపోయింది, drop అయింది. So that is absolutely a wrong thing. So I should not go for that choice. Next 2013 2012 తో కంపేర్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు డెఫినెట్లీ 512 అండ్ 540 ఈజ్ హై ఇంక్రీజ్ మంచి ఇంక్రీజ్. ఎంత అంటే 28. అంటే 2013 నేను కంపేర్ చేస్తున్నా. 2013 కంపేర్ చేస్తే దెర్ ఈజ్ ఎ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ 28. నౌ ప్లీజ్ సీ హియర్ 512 ఇక్కడ 540. 512 540 ఎంత ఇంక్రీజ్ అమ్మా, 28 ఇంక్రీజ్ ఇక్కడ. ఓకే, సో వెన్ కంపేర్ టు ప్రీవియస్ ఇయర్ 28 అవుట్ ఆఫ్ ఎంత తోటి 512 తోటి, అవుట్ ఆఫ్ 512 ఇట్ ఈస్ 28. ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఇంక్రీజ్ ఐ కెన్ సే. ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లోనే ఇక్కడ ఇంటూ 100 పెట్టి ఇక్కడ పర్సంటేజ్ క్యాల్కులేట్ చేస్తారు. ఇలా మన వాళ్ళు మొత్తం పర్సంటేజ్ క్యాల్కులేట్ చేసి అయిపోయిన తర్వాత హ్యాపీగా ఒక 3 minutes 4 minutes పోయి ఉంటుంది. 3 minutes 4 minutes పోయిన తర్వాత అటు ఇటు చూస్తారు, అరే ఏంట్రా నాకు అంత టైం అయింది అని. దిస్ ఈస్ ద ఫూలిష్ థింగ్ యూ డూ మా. అందుకే పర్సంటేజ్ క్యాల్కులేట్ చేయకుండా చెప్పాలి. ఇట్లాంటివి ఎలా చెప్పాలి సార్ అంటే సింపుల్, నువ్వు 510 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే నీకు 12 రూపీస్ వచ్చిందంటే అండ్ 512 ఇన్వెస్ట్ చేసినోడికి 28 వస్తే ఎవరు బెస్ట్ వీళ్ళలో? 12 రూపీస్ అవుట్ ఆఫ్ 510 వచ్చినోడు బెస్ట్, 28 రూపీస్ అవుట్ ఆఫ్ 512. చూడండి ఇక్కడ 510 ఇక్కడ 512 పెద్ద చేంజ్ ఏం లేదు, దెర్ ఇస్ నో చేంజ్. బట్ హియర్ బిగ్ చేంజ్. 12 ఇక్కడ 28 అంటే ఆల్మోస్ట్ డబల్ కంటే ఎక్కువ. అంటే కంపల్సరీ వీటితో పోలిస్తే వీరే గ్రేట్. 2013 is obviously great when compared to 2011. కాబట్టి వీటి హైయెస్ట్ పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది. అంటే క్యాల్కులేట్ చేయకుండా చెప్పొచ్చు అని చెప్తున్నా. ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే సింపుల్, మార్క్స్ తీసుకో, నీకు 510 మార్క్స్ కి 12 మార్క్స్ వచ్చాయి, నాకు 512 మార్క్స్ కి 28 మార్క్స్ వచ్చాయి అంటే ఆబ్వియస్లీ నేనే బెస్ట్ అవుతాను. ఓకేనా, బికాజ్ మనం రాస్తున్న టోటల్ మార్క్స్ పెద్ద తేడా ఏం లేదు, 510 512. బట్ నీకు నాకు వచ్చిన మార్క్స్ లో తేడా చాలా ఉండే, 12 28 is obviously a high figure, right? So compulsory 2013 is best when compared to 2011. ఇంకా మనం ఏదైనా కంపేర్ చేయాల్సి వస్తుంది 2014 and 2013 కూడా చూద్దాం. సో 2014-13 చూస్తే నేను ఏం చెప్తున్నానమ్మా అంటే చెయ్యకుండా చెప్పాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఇంపార్టెంట్. 540 to 561 ఎంత పెరిగింది, 21 పెరిగింది. ఇక్కడ కూడా చూడండి సార్ 2014 21 పెరిగింది కదండి సార్, ఎంత మీద 540 మీద. దిస్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ వేస్ట్. ఎందుకంటే నేను 512 మీదనే 28 పెంచుకున్నా. Just on 512 I increased 28, but you are increasing for 21 out of 540. 540 is the best figure when compared to 512, but 21 is the worst figure when compared to 28. And obviously 2014 cancel. It is a worst performance when compared to 2013. The last 2015 to 2014 comparison చూద్దాం. 2015 to 2014 comparison చూస్తే 561 to 587. ఎంత వస్తుందమ్మా 561 to 587 ఇంక్రీజ్ ఎంత వస్తుంది చూడండి. వాట్ ఈస్ ద ఇంక్రీజ్? ఎస్, ఇక్కడ కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది. ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? మహా అంటే 26 ఇంక్రీజ్ అయింది. అంటే 2015 I can say 26 increase when compared to 2014 figure 561 తో కంపేర్ చేస్తే 226. ఇది కూడా వరస్టే. ఎందుకు? 512 తో కంపేర్ చేస్తే 561 ఎక్కువ. అంటే యు ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ మోర్ when compared to 512, but you are getting less when compared to 28. నీకు 28 వచ్చింది, 512 కి 28 రావడం బెటరా, 561 కి 26 వచ్చినట్టు బెటరా? అంటే ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఈజ్ నాట్ వర్త్ఫుల్. Answer 2013 is the best figure when compared to the previous figures. That's the best percentage. Best figure gives best percentage, right? So 2013 నాకు తెలిసి ఆన్సర్ అవ్వాలి. ఒకసారి క్వశ్చన్ లోకి వెళ్ళి మనం 2013 ఆప్షన్ 2 రైట్ అమ్మా ఇక్కడ. ఓకే, ఇది కరెక్ట్ కాదు టెస్ట్ చేద్దాం. అఫీషియల్ కీలో ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ సెకండ్ కరెక్ట్ అని ఇచ్చారు. మీరు బాగా గమనించారు, ఇక్కడ ఎక్కడే కానీ పర్సెంటేజ్ కనుక్కోమంటే వాడు ఏమన్నా చూడండి, రిజిస్టర్డ్ హైయెస్ట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్ ఓవర్ ఇట్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ అనగానే మన వాళ్ళు ఎగేసుకొని పోయి పర్సెంటేజెస్ కనుక్కుంటారు. సో దట్ ఈస్ వన్ ఫస్ట్ థింగ్ పీపుల్ షుడ్ నాట్ డూ మా. అంటే చేసే వాళ్ళకి చెప్తున్నా, చేయని వాళ్ళు ఓకే ఐ డెఫినెట్లీ అప్రిషియేట్ దెమ్, రైట్? బట్ చేసే వాళ్ళకి ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే అదే నేను అంత సీరియస్గా చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు అక్కడ వేస్ట్ చేసే టైం ఇంకొక 4-5 బిట్లు చేయొచ్చు. సో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ కన్సర్న్ అబౌట్ ఇట్. సో నెక్స్ట్ చెప్తున్నా 47th క్వశ్చన్. ఇన్ విచ్ ఇయర్ 2014 విచ్ క్రాప్ హ్యాస్ రిజిస్టర్డ్
హైయెస్ట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఓవర్ ద ఇయర్ 2000. మళ్ళీ చూడండి ఇక్కడ 2014 ఓవర్ ద 2012 అంట చూడండి. బట్ ఏ క్రాప్, ఏ బిసిడి, ఏ క్రాప్స్ అని అడిగారు. ఏనా, బీనా, సీనా, డీనా క్రాప్స్ కనుక్కోవాలి. బట్ 2014 when compare over the year 2012 అంటే 2012 should be compared. ఓకే, 2014 ని మనం 2012 తోటి కంపేర్ చేయాలి. అదే రాస్తున్నా, 2014 కంపేర్ టు 2012. సో కాబట్టి 2012 ఎప్పుడు 100% అనుకోవాలి మనం, గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో లెట్ us see ఫిగర్స్ ఏమి ఇచ్చారు, ఏబిసిడి ఇచ్చారు. సో లెట్ us get into this మా. ఇక్కడ మీరు చూసుకోండి. ఓకే, నాకు 2014 ఒక్కటే అడిగారు వాడు, అంటేనా 2014 కదా. ఓకే, ఓన్లీ 2014 ఇంపార్టెంట్. ఏబిసిడినే ఇంపార్టెంట్, అంటే ఈ ఇంపార్టెంట్ కాదు. సో ఈ ఈజ్ రూల్డ్ ఆఫ్. సో 514 to 504 కాదు, 2014 ఎవరితో కంపేర్ చేయాలి, 2012 తోటే, 2011 తోటే. ఒకసారి చూద్దాం, ఇంకొకసారి క్వశ్చన్. 2014 కంపేర్ టు 2012 కాబట్టి నువ్వు ఓన్లీ 2012 అండ్ 2014 ఫిగర్స్ తీసుకోవాలి. సో నౌ ప్లీజ్ టేక్ ఇట్. 472 ఈజ్ ద 2012 ఫిగర్. అది ఎంత అయింది, 504 అయింది. అబ్సల్యూట్లీ 472 to 504 పోలిస్తే ఎంత ఎక్కువ, హౌ మచ్ మోర్ మా. సో ష్యూర్లీ ఓకే 72 కాబట్టి ఇంకొక 2 వేసి 74 అండ్ 32 ఇంక్రీజ్ అమ్మా. ఇక్కడ 32 ఇంక్రీజ్. ఓకే, 32 ఇంక్రీజ్. అదే బి చూడండి ఎంత ఇంక్రీజ్, 404 తో పోలిస్తే 422. హౌ మచ్ ఇంక్రీజ్ మా, ఇట్ ఈస్ వెరీ లెస్ ఇంక్రీజ్. ఓకే, ఆబ్వియస్లీ సమ్ 18 ఇంక్రీజ్ అనుకోవచ్చు మనం. ఎస్, 18 ఇంక్రీజ్ అనుకోవచ్చు. ఇది 32 ఇంక్రీజ్ అని అనుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ చూసామా, లేదు. 522 తోట 512 తోటి పోలిస్తే ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది, 561 వస్తుంది. 512 561 అంటే ఆల్మోస్ట్ నీకు ఒక 49. ఓకే, 49 మనకు ఎక్స్ట్రా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. 49 ఎక్స్ట్రా కనిపిస్తుంది. ఎస్, విచ్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ ఫిగర్, వీ కెన్ సే 49. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసుకోండి, మనకు డి చూసుకుంటే 637 నుంచి ఎంత కనిపిస్తుంది, 694 కనిపిస్తుంది. అంటే ఎంత ఫిగర్ ఇంక్రీజ్ మనకు, ఇంకొక 47 ఇంక్రీజ్, 57 ఇంక్రీజ్. ఎస్, 57 ఇంక్రీజ్ అంటేలండి, 57. ఓకే, 57 ప్లస్ 30 87. సో 57 ఇంక్రీజ్. ఇక్కడ చూసుకుంటే ఫిగర్స్, నౌ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఇన్ టు దిస్ ఫిగర్స్ మా. 32 అగైనెస్ట్ ఇక్కడే చేస్తున్నాను నేను ఆన్సర్. సో 32 అగైనెస్ట్ ఎంత, 32 అగైనెస్ట్ 472. ఇది ఫస్ట్ వన్, ఏ. ఇది దిస్ ఈస్ ఏ ఇంక్రీజ్డ్. అండ్ బి ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది చూసుకుంటే 18 ఓన్లీ బి అవుట్ ఆఫ్ 404. ఓకే, సి గురించి చూద్దాం. సి గురించి చూస్తే ఎంత అయింది మనకు, ఇక్కడ 49 అవుట్ ఆఫ్ 512. ఓకే, అవుట్ ఆఫ్ 512. అంటే డి చూడండి ఇక్కడ ఎంత, 57 అవుట్ ఆఫ్ 637. ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. ఓకే, ఇది మనము రూల్డ్ ఆఫ్ చేసే అవకాశం ఉందమ్మా. ఎందుకు చూడండి, 637 ఇక్కడ చూడండి, మహా అంటే ఎంత, 512. అంటే చాలా బిగ్ డిఫరెన్స్ ఉంది ఇక్కడ, 100+ డిఫరెన్స్ ఉంది మీకు ఇక్కడ. బట్ ఇక్కడ చూస్తే జస్ట్ 10+ డిఫరెన్స్ కూడా లేదు, ఒక 8 డిఫరెన్స్ ఉంది. అంటే కంపారిటివ్లీ 637కి 57 వచ్చిన వారికంటే అవుట్పుట్ 512కి 49 వచ్చిన అవుట్పుట్ బెస్ట్ అవుతుంది. అంటే ఈ రెండింటిని రూల్డ్ ఆఫ్ చేయొచ్చు, దీన్ని రూల్డ్ ఆఫ్ చేసేయచ్చు. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ టైట్ నడుస్తుంది చూడండి, 472 ఇక్కడ 512. ఇక్కడ కూడా పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు చూడండి, మహా అంటే ఒక 30+ డిఫరెన్స్ ఉంది. ఓకే, బట్ ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే 32 ఇక్కడ 49 అంటే ఇట్స్ వెరీ గుడ్ డిఫరెన్స్. ఆల్మోస్ట్ మీకు ఇక్కడ 17 డిఫరెన్స్ ఉంది. ఓకే, అంటే ఈవెన్ దీంతో కంపేర్ చేసిన ఏ కెన్ బి క్యాన్సల్ అండ్ బి ఎలానో క్యాన్సల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే బి 404 ఈవెన్ 18 ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ క్యాన్సల్. మనకు మిగిలేదు సి 49/512 ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ. నేను ఇక్కడ ఎక్కడ పర్సంటేజ్ కనుక్కోవడం లేదు. ఇఫ్ ఐ గెట్ టు నో పర్సంటేజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు వేస్ట్ ద టైం. ఓకే, కంపల్సరీ మనకు సి అనేది ఆప్షన్ ఉండాలి.
ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ సి ఉంది చూడండి ఇక్కడ. నేను ఇందాక చేసి చూపించాను మీకు సి అనేది ఎందుకు అవుతుంది. ఎస్ ఆప్షన్ 3 ఈజ్ కరెక్ట్. మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. జస్ట్ గో హెడ్ మా, ఇంకొకసారి చూసుకోవాలంటే యూ గో విత్ దిస్ ఫిగర్స్. నేను ఇక్కడ ఎక్కడే కానీ ఐ డింట్ డన్ ఎనీ క్యాల్కులేషన్స్, జస్ట్ డిఫరెన్సెస్ చూసుకున్నా. అంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెన్సెస్ 2012 నుంచి 2014కి ఇక్కడ ఎంత డిఫరెన్స్ వచ్చింది, ఏలో బిలో ఎంత వచ్చింది, సిలో ఎంత వచ్చింది అండ్ డిలో ఎంత వచ్చింది చూసి అవుట్ ఆఫ్ ద టోటల్ చూసుకున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 472 పెట్టాడు, వీళ్ళు 512 అంటే వీటికంటే వీటి కొంచెమే ఎక్కువ పెట్టిండు, బట్ ఎక్కువ ప్రాఫిట్ వచ్చింది. 32 కంటే 49 ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ వెరీ గుడ్ ఫిగర్. అందుకే వీడు క్యాన్సల్ అవుతాడు. వీడు కూడా అంటే 637 పెట్టాడు, okay, but he is getting only 57, which is definitely cancel. ఇది ఇంకా 18 out of 404 is negligible. So C become the right answer. ఎవరికి ఎక్కువ అవుట్పుట్ వస్తుందో వాడికి ఎక్కువ పర్సంటేజ్ వస్తుంది. ఎక్కడైనా నేను పర్సంటేజ్ చేయలేదు, ఐ నెవర్ డన్ పర్సంటేజ్. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ డ్రా ద ఫిగర్స్ అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. ఇంటర్ప్రిటేషన్ స్కిల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ క్యాల్కులేషన్ స్కిల్స్. నువ్వు క్యాల్కులేట్ చేసావంటే పోయావని అక్కడ, వాడు ఇంటర్ప్రిట్ చేయమంటున్నాను, నేను క్యాల్కులేట్ కాదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. క్వశ్చన్ నంబర్ 48, లాస్ట్ క్వశ్చన్. ద పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ క్రాప్ ఏ ఓవర్ ఎంటైర్ పీరియడ్ 2010 to 2015 ఈజ్ డాష్ అన్నాడు. The percentage increase of crop A over 2010 to 2015 అన్నప్పుడు 2010 ఫిగర్ ఎంతో చూద్దాం. 2010 ఫిగర్ ఓకే ఏలో ఎంత ఉందో చూసి అదే ఏకి ఓకే 2015 ఫిగర్ ఎంత ఉందో చూద్దాం. లెట్ us see. ఏలో 2010 ఎంత ఉందమ్మా ఇక్కడ, గెట్ ఇంటూ దిస్. ఎస్, ఏలో 2010 ఫిగర్ 412 వచ్చింది. 2015 ఫిగర్ 532 వచ్చింది. లెట్ us get into this. 412 532 ఓకే 412 వచ్చింది. 412 ని మనము 532 ని 412 తో కంపేర్ చేయమన్నాడు. చూడండి, పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అంటే కంపల్సరీ నువ్వు పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ చెప్పాల్సిందే ఇక్కడ. అంటే యూ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్, దర్ ఇస్ నో అదర్ ఆప్షన్. ఇంతకుముందు కంపేర్ చేయమన్నాడు. నౌ హీ ఈస్ టెల్లింగ్ యూ టు గెట్ క్యాల్కులేటర్. ఎస్, నో ప్రాబ్లం. 2010 లో ఉన్న దాన్ని 412 ఏదైతే ఉందో దాన్ని 100% అనుకోండి. ఇది ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది, ఓన్లీ ఇంక్రీజ్ పర్సంటేజ్ కదా అది అడుగుతుంది. ఎంత ఇంక్రీజ్ అమ్మా 412 నుంచి 532 అని అంటే మనకు ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ 100 కంటే ఎక్కువ కదా. 100 అయితేనే 512 అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకో 20 అంటే 120 ఇంక్రీజ్. సో నేను ఇక్కడ 120 పెడతాను ఇంక్రీజ్. ఇది ఓన్లీ ఇంక్రీజ్ గురించి మాట్లాడుతున్నా. ఓకేనా? సో అంతేనా? 412 నుంచి 120 యాడ్ చేస్తే 532 వస్తుంది. అంటే సింపుల్గా ఇక్కడ రాస్తాను మీకు ఎవరికైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే. 120 దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంక్రీజ్డ్ నంబర్. దాన్ని పర్సెంటేజ్లోకి మార్చేసి క్రాస్ మల్టిప్లై చేసి గెట్ ద ఆన్సర్ అంటే సో ఆన్సర్ అది ఉంటుందా లేదా అనేది చూద్దాం మనం. 100 into 120 by 412 వేయాలి ఇక్కడ. లెట్ us see ఏం జరుగుతుందో అనేది చూద్దాం. ఇప్పుడు దీన్ని మనం క్యాన్సల్ కూడా చేయాలనుకుంటే దీంట్లో 4 తోటి క్యాన్సల్ చేద్దాం. 430 అమ్మా. ఓకే, 410 430 అబ్సల్యూట్లీ. ఇంక ఇక్కడ కాపేయచ్చు, ఎందుకంటే 103 మనం క్యాన్సల్ చేయకుండా ఇక్కడే ఉంది 103. చూడండి పైన 3000 వస్తుందా అనేది చూసుకోండి. వస్తుంది. 30 into 100 3000. ఎస్, 3000 by 103 ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ పర్సంటేజ్. వాటికి అనుకూలంగా మనం పోవాలి. మనం కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే మొత్తం క్యాల్కులేషన్ చూసి ఆప్షన్ కొట్టారు. ఆప్షన్స్ ఇచ్చేదే ఆప్షన్స్ కి అనుగుణంగా మనం ఆలోచించడానికి. డోంట్ గెట్ ఇన్ టు సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫులిష్ యాక్టివిటీస్, రైట్? సో ఆన్సర్ 3000 by 103 ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. దట్స్ ఇట్ మా. You got it. Okay, and next okay, generally the session goes on and majorly anybody wants to ask any why skill center means the first thing the trusting. Okay, trusted factor within very less economical అంటే తక్కువ అమౌంట్స్ లో మీకు అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఒకే చోట రావు. నాకు చాలా మంది చెప్తుంటారు, సార్ ఒకటి ఇస్తే ఇంకొకటి ఇయర్, ఒక మెటీరియల్ ఇస్తే ఒక ట్రైనింగ్ సరిగ్గా ఇయర్, ఒక ట్రైనింగ్ ఇస్తే మెటీరియల్ ఇవ్వరు, 2 ఇస్తే వాళ్ళు యాప్ లో క్లాసెస్ ఉండవు, ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ ఉండవని. ఇప్పుడు దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ center where you can get best faculty and material and app and also test. ఈ యాప్ కూడా ఈసారి ప్రతి ఒక్కరికి మనం బుక్స్ ఇస్తున్నాం.
ఓకే, దట్ ఇస్ వన్ ఫెసిలిటీ. ఇంతకుముందు యాప్ లో మనకు జస్ట్ సాఫ్ట్ కాపీ అనుకునే వాళ్ళం, ఈవెన్ ఆన్లైన్ వాళ్ళకి. ఇప్పుడు ఆన్లైన్ వాళ్ళకి కూడా కంప్లీట్ బుక్స్ ఇచ్చి అది ఆఫ్లైన్ లాగా చేస్తున్నాం అమ్మ. దట్స్ వై యూఆర్ గెటింగ్ మ్యాసివ్ రెస్పాన్స్ ఫర్ ఆన్లైన్ సెషన్స్. ఓకే, అండ్ ఇంకో ఫెసిలిటీ కూడా ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ ఇన్స్టిట్యూట్ వేర్ యూ కెన్ స్విచ్ ఫ్రమ్ ఆన్లైన్ టు ఆఫ్లైన్, ఆఫ్లైన్ టు ఆన్లైన్, అండ్ ఈవెన్ యూ కెన్ సీ ద రికార్డెడ్ క్లాసెస్ ఇన్ యాప్. ఇలా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్ మీకు దీంట్లో వస్తాయి. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఓకే గుడ్ ఫ్యాక్టర్ వీ కెన్ సే. అండ్ దీంట్లో మేజర్ గా మన టీచింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే బేసిక్స్ ప్లస్ కాన్సెప్ట్స్ ప్లస్ ట్రిక్స్ ప్లస్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ ప్లస్ ప్రాక్టీస్ ప్లస్ టెస్ట్లు ఇలా మనకు రావడం తోటి వాడికి కంపల్సరీ ఆ టాపిక్ మీద గ్రిప్ వస్తుంది. ఓకే, అండ్ మీరు ఫస్ట్ డే వచ్చినప్పటి నుంచి లాస్ట్ కౌన్సిలింగ్ వరకు కూడా అన్ని మన క్లాసెస్ లోనే కవర్ అవుతాయి. సో కాబట్టి యూ కెన్ టేక్ దిస్ course even in online and in app or in offline, whatever you needed you can contact for that numbers. And major గా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి what the fees that we are putting, నాకు చాలా మంది కూడా ఎప్పుడో 2019 పేపర్ 2020 పేపర్ చూసి కాల్స్ చేసి సార్ అదే నా ఫీజ్ అని అంటుంటారు. నో, మా ఎవ్రీ ఇయర్ there is change in the fees generally. ఎవరికైనా అంటుంటారు because of services we are adding more services we charge some fees, right? సో ఇక్కడ కూడా అంటే మనకు 4,500 rupees ఆన్లైన్ ప్రెజెంట్. దిస్ ఈస్ ద ప్రెజెంట్ ఓకే ఫీ స్ట్రక్చర్, అండ్ 5,000 rupees is the present fee structure for offline. సో ఇంక్లూడ్స్ బోత్ క్లాసెస్, మెటీరియల్స్, యాప్, టెస్ట్, వ్యాలిడిటీ అన్ని కలిపి ఉంటాయి. మళ్ళీ సార్ నేను ఇది ఇస్తారా అది ఇస్తారా కాదమ్మా, అన్ని కలిపి కూడా దీంట్లో ఉంటాయి. అదే మేజర్ అడ్వాంటేజ్. ఒకవేళ సార్ నేను కొన్ని క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వాలి, నేను జాబ్ చేస్తున్నా, పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తున్నా, ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ అనుకున్న వాళ్ళకు ఓన్లీ మెటీరియల్ ప్లస్ యాప్ మాత్రమే తీసుకోవచ్చు. ఫర్ దాట్ వీఆర్ చార్జింగ్ 2,500 rupees, రైట్? అండ్ ఎనీబడి వాంట్స్ టు కాంటాక్ట్, please contact these numbers regarding the coaching online classes or offline classes or app service or the material. దీనిలో కొరకు కాల్స్ చేయాలంటే చేయండి. రిమైనింగ్ ఏదైనా మీకు డౌట్ ఉంటే పేపర్ కొరక లేదా కెరీర్ ఓరియంటెడ్ డౌట్ ఉంటే యూ కెన్ పోస్ట్ ఇట్